नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अल्फा विद्या संकुल तालाड़ा ऑनलाइन एज्युकेशन में आपનું हार्दिक स्वागत है। હવે આપણે તો કે લેક્ચર નંબર 9 માં 8મો દાખલો આપણે પહોંચ્યા હતા, બરાબર, જે સ્વાધ્યાય 13.1 નો હતો અને છેલ્લા બે દાખલાઓ બાકી છે સ્વાધ્યાયના, એના વિશે વાત કરીએ તો સૌથી પહેલા 8મા દાખલામાં તો નળાકાર પદાર્થની ઊંચાઈ 2.4 સેમી છે। દર વખતે કહું છું સૌથી પહેલા આકૃતિ દોરી લેવી, જો આઈપી હોય તો એમાં ને એમાં એડિટિંગ કરીને આપણે માપ લખી લેવા, अथवा तो जो न आपी हो तो अपने हाथे दौरवानी रहेशे। चलो ये थी जाए तो नळाकार पदार्थनी ऊंचाई 2.4 सेमी। चलो अहीं सुधी क्लियर। पछी अने व्यास 1.4 सेमी, तेमांथी तेटली ज ऊंचाई अने व्यासवाळो शंकु कापी लेवामां आवे तो कि मैं तूटक लाइटथी एक शंकु दौरवामां आव्यो। हवे एवुं जरूर नथी कि मैं आ प्रकारनो दौर्यो એટલે તમારે આ પ્રકારનો જ દોરવો, તમે અહીંથી આ પ્રકારનો શંકુ દોરી શકો, बराबर। परंतु बुक प्रमाण आकृति आ रीतना हती एटला माटे आपणे एमने एम राखी तो वधेला पदार्थनुं कुल पृष्ठफळ अथवा जो एनुं कीधुं के नजीकना सेमी स्क्वेर में शोधो तो जो आवुं कंई आवे ने एटले समजी जवानुं के जवाब आवशे पॉइंट में आवशे अने पॉइंट में जवाब आवे एटले त्यांथी आपणे नक्की करवानुं नजीकना सेमी स्क्वेर में एटले शुं तो कि ज्यारे कोई पण जवाब पॉइंट में आवे अने पॉइंट में जवाब आवे तो एने हमेशा राउंड करवो पड़े कि आपणे एनी पहेला वात करी दईए कि धारो के 18.7 जवाब आपणे आवे छे, धारी लईए तो आने आपणे 19 लखी सकीए, बराबर। एटले हमेशा आवो कोई पॉइंट में जवाब आवतो होय तो राउंड में कदाच 18.4 आवता हो तो आपणे एने 17 लखत। खबर पड़ी? केम के जो पॉइंट 5 नी उपर जाए तो एक आंकड़ो वधे अने पॉइंट 5 नी नीचे जाए तो एक आंकड़ो घटे। अने मोटा भागना प्रश्न एम छे के 18.5 ज आव्युं तो करवुं शुं, तो एना माटेनी एक गणितमां रीत छे, जो खास ध्यान आपजो। आपणे नवुं एक थोड़ुंक समजी लईए पछी आपणे दाखलानी शरूआत करीए कि जो 18.5 आव्यो, जो 18.7 आव्यो तो 19 कर्या, 18.4 आव्या तो 17 कर्या, परंतु 18.5 होय त्यारे तो त्यारनी एक वात करी दईए कि आगळनो जे आंकड़ो कयो छे, एकी संख्या छे कि बेकी संख्या छे, एना उपरथी नक्की थाय। जो बेकी संख्या छे तो एक वधशे અને એકી સંખ્યા છે તો એક ઘટશે। આ ખાસ યાદ રાખજો। અહીંયા બેકી સંખ્યા છે માટે 19 લખશું, કદાચ આવું હોત 17.5 તો આપણે એમ કરત કે 16, બરાબર। એટલે હવે આ કન્ફ્યુઝન તમારા મગજમાં રહેવું જોઈએ નહીં। અને આ વસ્તુ કોઈ લગભગ શીખવાડતું નથી કે ભાઈ આવું થાય ત્યારે કામ શું કરવું, પરંતુ હવે યાદ રાખજો કે હવે આ પ્રકારનું કંઈ આવે કન્ફ્યુઝન તો આપણે આ રીતના સોલ્વ કરશું। ચાલો હવે આની અંદર ફરી પાછા આગળ વધીએ કે જો ऊंचाई 2.4 सेमी आपी दीधी अने एनो व्यास आपी दीधो 1.4 सेमी। पहला जे डिटेल आपेली छे ई लखी नाखीए के नळाकारनी ऊंचाई h बराबर 2.4 सेमी। बीजी डिटेल आपेली छे नळाकारनो व्यास तो कि d बराबर तमने आपेला छे 1.4 सेमी। हवे तो આપણે વ્યાસનું કંઈ કામ નથી માટે નળાકારની ત્રિજ્યા r બરાબર 1.4/2 સેમી। આને એમને જ રાખો એટલે સહેલું પડશે। ચાલો અહીં સુધી કમ્પ્લીટ। તો કે જે ડિટેલ આપી એ પણ લખી નાખવાની અને આપણે ત્રિજ્યાની જરૂર પડે એટલા માટે આપણે ત્રિજ્યાનું લખી નાખ્યું। હવે પછી જોવાનું શું તો કે આમાં ક્યાં ક્યાં આકારો આવે, પહેલાં એમાં નજર નાખવાની। तो कि एक नळाकार देखाय ने एक शंकु देखाय। हवे जो प्रश्न ए छे कि अहींया शंकु केवो छे ए आपणे कीधुं नथी कि भाई शंकु बंध राखवानो छे खुल्लो राखवानो। तो आनी पहेला कन्फ्यूजन दूर थाय एना माटे आगळना दाखलामां मैं तमने कीधुं हतुं कि ज्यारे कोईपण प्रकारनी चौखवट न होय त्यारे हमेशा एने खुल्ला शंकु अथवा तो खुल्ला नळाकार तरीके लेवुं। चालो ए थई जाय तो जो अहींया आ शंकुनो एक आकार देखाय छे, पछी नीचे एक नळाकारनो आकार देखाय छे। तो अँ कन्फ्यूजन क्या थाय तो कि साहेब जो आमांथी आ नळाकार आपणे कापीने बहार काढी लईए तो ये तो आखे आखुं निकळी जशे, परंतु अहींया शंकुनी मात्र वक्र सपाटी आपणे ओली जे जोकरनी टोपी आवे छे ए जो अंदरथी पोली होय अने एनुं उपरनो जे वर्तुळाकार होय ए पण एमां होय नहीं। तो आपणे एवो आकार आमांथी काढी लेवानो छे अने पछी जे वधे एनुं आपणे क्षेत्रफळ गोतवानुं रहेशे। चलो सौथी पहेलुं काम के सूत्र लखीए के नळाकारनी
વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 2π/h અને બીજો આકાર દેખાય છે તો કે શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ એ થશે πr/l. ચાલો જો આપણી પાસે કઈ કઈ વસ્તુ છે ને કઈ કઈ નથી આપણે સૂત્ર લખશું એટલે ખબર પડશે. જો આપણી પાસે r પણ છે અને h પણ છે, અહીંયા પણ r છે પરંતુ આપણી પાસે l નથી, તો l ને કઈ રીતના ગોતશું? તો કે જો l ને આપણે ગોતવા માટેનું એક સૂત્ર આવ્યું હતું કે શંકુની તિર્યક ઊંચાઈ l બરાબર વર્ગમૂળમાં h² + r². ચાલો જે જાણીએ છીએ મૂકી દે તો કે h તો કે 2.4 વર્ગ વત્તા r એટલે 1.4 ભાગ્યા 2 આખા કૌંસનો વર્ગ. હવે પ્રશ્ન એ છે સાહેબ આનું સોલ્યુશન કરવું કઈ રીતના? કે જો અહીંયા વર્ગ આવ્યો, અહીંયા પણ વર્ગ છે, પાછા બંને પોઈન્ટમાં છે અને અહીંયા તો એક જગ્યાએ અપૂર્ણાંક છે, તો બિલકુલ હાવ આપણે આની પહેલાં એક વખત દાખલો ગણ્યો હતો ત્યારે મેં તમને કમ્પ્લીટલી સમજાવ્યું હતું કાંઈ કયું કામ કરવું. તો એના માટે પહેલાં તમે એલ ગોતી લ્યો, તમારી રીતના તમારે ગણતરી કરવાની છે, ત્યાં સુધી હું રાહ જોઉં છું. પછી એલ થઈ જાય એના પછી તમારે માત્ર સૂત્રમાં કિંમત મૂકવાની છે, પરંતુ એક ટ્વિસ્ટેડ અહીંયા આવી છે કે આ વર્તુળનું શું કરવું એ હું પછી કહીશ, પહેલાં એક વખત એટલું સમજી લ્યો. ચાલો જો હવે તો ગણતરી ફરી પાછી આપણે દેખાડી દઈએ જેથી કરીને ફરી પાછું તમને કંઈક ખબર પડે. તો કે 24નો વર્ગ આપણે ખબર છે તો કે કેટલો થશે? 574. તો કે અહીંયા પોઈન્ટ છે 2.4 છે માટે 5.74 થશે. હવે અહીંયા જો અહીંયા બે રીતના થશે, તમે 14નો વર્ગ કરો અને એને પોઈન્ટમાં લખો પછી છેદમાં 2નો વર્ગ કરો તો પણ ચાલે, અથવા તો અહીંયા 0.7નો વર્ગ કરી નાખો તોય ચાલે. તો કઈ રીતના આવ્યું તો સમજી લઈએ. તો કે 1.4 છેદમાં 2, તો ખાસ ધ્યાન આપજો, આને હું લખી શકું 14/2 × 10, 7 2 14, તો છેદમાં 10 એટલા માટે 0.7, ત્યાંથી 0.7 આવ્યા છે મેં અહીં લખ્યા. ચાલો તો હવે 5.76 વત્તા 0.49 લખી શકું આને હું. ચાલો ટોટલ કરો તો 915 7 4 6.25 થશે ને? તો કે 6.25 વર્ગમૂળમાં આવ્યા. તો કે આ કેનું વર્ગમૂળ છે? તો કે આપણે 625ની ખબર છે કે 25નો વર્ગ 625 થાય, તો આને હું 2.5 લખી શકું અને એ આવશે સેમીમાં. શું કામ? તો કે બધાય માપ સેમીમાં છે. ચાલો અહીં સુધી કમ્પ્લીટ એલ મળી ગયું. હવે જો આપણે એવું કીધું છે કે વધેલા પદાર્થનું પૃષ્ઠફળ મેળવવાનું છે આપણે. તો કે વધેલા પદાર્થનું પૃષ્ઠફળ એટલે તો કે જો ફરી પાછી આકૃતિ જોઈએ તો કે જો એમાંથી આ જે બ્લુ માર્કરથી તમને દેખાડું છું એટલો ભાગ નીકળી જશે. જો એટલો ભાગ નીકળી જશે. હવે એટલો ભાગ નીકળી ગયો, શંકુ આખો નીકળી ગયો, પરંતુ જો હજી આની જે થિકનેસ છે એની જાડાઈ છે એ તો વળી પાછી ન્યા જ રહેશે. એટલા માટે તો કે વધેલા પદાર્થનું પૃષ્ઠફળ જોતું હોય તો નળાકારનું પૃષ્ઠફળ વત્તા નળાકારના પાયાનું પૃષ્ઠફળ વત્તા શંકુનું પૃષ્ઠફળ એટલું આપણે ગોતવું પડે. ચાલો એના માટે શું કરશું? તો કે 2πr/h નળાકાર પાયાનું ક્ષેત્રફળ એટલે પૃષ્ઠફળ એટલે તો કે એક પ્રકારનું વર્તુળ થયું એ πr² અને આ થઈ ગયું πrl. ચાલો જેટલું સરખું જેટલું કોમન કાઢો
પાઈ અને આર, પાઈ અને આર, પાઈ અને આર, પાઈ આર કોમન અને વચ્ચે 2h, અહીંયા આર અને અહીંયા વચ્ચે માત્ર એલ. તો 22/7 અને આર એટલે તો કે 1.4 ભાગ્યા 2 કૌંસમાં 2 ગુણ્યા h એટલે તો કે 2.4, આર એટલે અહીંયા હું 0.7 લખું છું વત્તા એલ એટલે 2.5. તો 22/7 14/2 ગુણ્યા 10, 7 2 14, 2 2 કેન્સલ, અંદર 24 2 48 એટલે 4.8 વત્તા 0.7 વત્તા 2.5. ચાલો, જે જવાબ આવશે એ ગણતરી હાથે કરજો અને એ આવશે સેમી સ્ક્વેરમાં. હવે તો ગણતરી મેં બાકી રાખી છે, માત્ર સરવાળા બાદ બાકી પોઈન્ટના સરવાળા કરી નાખજો, જેને ગુણ્યા 22 અને છેદમાં 10થી ભૂલાવાનો જોઈએ. ચાલો, એ રીતના કામ કરશો એટલે તમને જવાબ આવશે સેમી સ્ક્વેરમાં. અને છેલ્લી એક લાઈન શું લખશું દર વખતે કે વધેલા પદાર્થનું પૃષ્ઠફળ એટલું મળે. બરાબર? ચાલો, એક વખત નજર ફેરી લ્યો, પછી આપણે આગળ વધીએ. હવે તો કે અહીંયા જે જવાબ આવે છે એ 17.6 સેમી સ્ક્વેર આવે છે. કેમ કે જો અહીંયા આપણે કીધું હતું કે ભાઈ નજીકનું એનું પૃષ્ઠફળ ગોતવાનું, તો આ પોઈન્ટમાં પૃષ્ઠફળ આવે તો એ આપણે ગણી ન શકીએ. અને આપણે રકમમાં કીધું ભાઈ નજીકનું પૃષ્ઠફળ જે આવતું એ લખવાનું છે. તો 17.6 આવ્યા તો આપણે કહી શકશું 18 સેમી સ્ક્વેર. પરંતુ ગણતરી કરજો, આ તો મેં તમને માત્ર ડાયરેક્ટ જવાબ સાથે મેં તમને આ સમજાવું હતું એટલા માટે મેં લખ્યું છે. ચાલો, એના પછી હવે નવા દાખલામાં આગળ વધીએ એની પહેલાં આ એક દાખલો એક વખત ફરી પાછો મોઢે ગણી નાખજો. ચાલો, હવે તો કે દાખલા નંબર 9 અને સ્વાધ્યાયનો છેલ્લો દાખલો છે. આપણે આ બધાએ આગળના દાખલાઓ જોયા, સેમ એના જેવો દાખલો છે. તો કે આની પહેલાં એક કેપ્સ્યુલવાળો દાખલો ગણ્યો તો બંને બાજુ નળાકાર હતા, બરાબર નીકળતા, એટલે કે અર્ધગોલક હતા બંને બાજુ. પરંતુ આમાં શું છે તો કે અંદરની બાજુ બે અર્ધગોલક છે, પરંતુ રકમ કંઈક અલગ કહી છે. આપેલ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે લાકડાના નળાકાર આખો છે, નળાકારમાંથી બંને બાજુએથી આ બંને બાજુથી અર્ધગોલક કાઢી એક લાકડાનો શોપીસ બનાવ્યો છે. તો કે તો અહીંયાથી અર્ધગોલક નીકળી ગયું અને નીચેથી પણ અર્ધગોલક નીકળી ગયું. મેં તમને લાઈન કરીને દેખાડ્યું છે. જો નળાકારની ઊંચાઈ દસ સેમી આપેલી છે અને પાયાની ત્રિજ્યા એટલે ત્રિજ્યા આપણે બહાર દેખાડીએ તો એટલો ભાગ થશે. જો વ્યાસ નથી આપ્યો, વ્યાસ આપ્યો તો આપણે આખું દોરે, પરંતુ ત્રિજ્યા આપણે એટલી જ છે. એ કેટલી આપેલી છે તો કે 3.5 સેમી. જો એ ભૂલ ન કરી, મોટા ભાગના છોકરાને વ્યાસ તરીકે લઈને વરી પાછાના અડધા કરે, એટલે ત્યાં વરી પાછા કન્ફ્યુઝનમાં આવે. એટલે પહેલાં રકમમાં ખાસ જો ભાઈ ત્રિજ્યા આપી કે વ્યાસ આપી, એટલે આપણે ત્રિજ્યા અને વ્યાસ આપેલા છે. તો 100 પીસનું કુલ પૃષ્ઠફળ શોધો. હવે જો દાખલો પરીક્ષામાં આવે ને ઉતાવળમાં આપણે કામ શું કરીએ એ કહી દઈએ. તો કે જો આપણે મોટાભાગના છોકરા આ નળાકારનું પૃષ્ઠફળ આખું ગોતે, ચાલો એ પણ તમે સાચા. પછી શું કરે તો કે અર્ધગોલક જે બે બને છે એ એમાંથી એને બાદ કરી દે. શું કામ તો કે અહીં કીધું કે ભાઈ 100 પીસનું કુલ પૃષ્ઠફળ શોધો, પરંતુ અહીંયા એક વસ્તુ નોટ કરવા જેવી છે કે અહીંયા એવું નથી કીધું કે 100 પીસનું બાકીના ભાગનું. જો આવું કીધું હોય તો આપણે આ બેને બાદ કરવા પડે. સમજાય? હું કહું છું કે જો મોટા ભાગના છોકરા એ જ ભૂલ કરે કે ભાઈ આપણે દાખલો આવડે છે, તો આપણે જો તમે કદાચ વિચાર્યું હોય આ દાખલો જો કાંઈ મેં લખ્યો એની પહેલાં કે ચાલો આપણે હાથે દાખલો ટ્રાય કરીએ, તો મોટા ભાગના છોકરા શું કરે તો કે અહીંયા તમને રકમમાં કીધું કે અર્ધગોલક કાઢી લેવાનું છે, કે બંને બાજુથી અર્ધગોલક કાઢી લ્યો તો ખાલી એટલો ભાગ વધે. તો આપણે તો એટલા ભાગનું પૃષ્ઠફળ ગોતવાનું આવે ને, પરંતુ જો આવું કીધું હોય તો કે બાકી વધેલા ભાગનું પૃષ્ઠફળ શોધો, પરંતુ એવું કંઈ કીધું જ નથી. માટે અહીંયા આપણે એક જ કામ કરશું કે પહેલાં જે ડિટેલ આપેલી છે એ લખીએ કે નળાકારની
અને આ દર વખતે લખવી ઊંચાઈ h બરાબર 10 સેમી, પછી તો કે નળાકારની ત્રિજ્યા r બરાબર 3.5 સેમી. ચાલો આને 3.5 ન રાખવા હોય તો r બરાબર 7/2 સેમી પણ આપણે લખી શકશું. બે વસ્તુ એક જ. જો આવું દર વખતે લખું, કેમ કે જ્યાં જેની જરૂરત પડે છેદ ઉડાડવામાં એનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો. ચાલો હવે કામ તો કે આકાર ક્યાં ક્યાં દેખાય, તો કે એક નળાકાર અને બે અર્ધગોલક. તો અહીંથી હવે ડાયરેક્ટ કામ કરશું કે 100 પીસનું કુલ પૃષ્ઠફળ બરાબર નળાકારનું પૃષ્ઠફળ વત્તા બે અર્ધગોલકનું પૃષ્ઠફળ. ચાલો અહીંયા હવે તમે કામ થોડુંક ઘણું કરો છો એક વખત, પછી આપણે આગળ વધીએ. તો કે અહીંયા નળાકારનું પૃષ્ઠફળ તેની વક્ર સપાટી તે આપણા માટે તો કે 2πRh, અને બે અર્ધગોલક તો કે જો ઉપર નીચે બે જગ્યાએ અર્ધગોલક છે માટે 2, અને એક અર્ધગોલકનું પૃષ્ઠફળ તો કે 2πr², તો કે 2πRh વત્તા 4πr². 2π અને r અહીંયા પણ 2 હોય છે, પાઈ અને r કોમન, તો કે 2πr કોમન કાઢશો તો અંદર વધશે h પ્લસ 2 અને r. ચલો જે કિંમત જાણીએ છીએ મૂકીએ. પાઈ એટલે 22/7. જો અહીંયા આપણે r બરાબર 7/2 લખશું. શું કામ? તો કે અહીંથી 7 કેન્સલ થઈ જશે. ચાલો h એટલે 10, 2 અને 7/2, 2 કેન્સલ, 7 કેન્સલ, અહીંયા વધશે 22, 10 અહીંયાથી 2 કેન્સલ વત્તા 7, 22 અને 17. જે જવાબ આવશે એ સેમી સ્ક્વેરમાં આવશે. ચાલો ફરી પાછો દાખલો સમજીએ કે જો અહીંયા હજી કહું છું ભૂલ ન થવી જોઈએ. કે કઈ ભૂલ? કે અહીંયા તમને એવું કીધું રકમમાં કે ભાઈ બે અર્ધગોલક કાઢી લેવામાં આવે છે, તો કાઢી લેવાનો અર્થ આપણે અહીં છેલ્લે ખબર પડે કે ભાઈ ખરેખર કાઢ્યા છે કે એનું આપણે કુલ પૃષ્ઠફળ ગોતવાનું કીધું. અહીંયા એવું નહોતું કીધું બાકી વધેલા ભાગનું પૃષ્ઠફળ શોધો. જો બાકી વધેલા કીધા હોત તો આપણે છેલ્લે જો પ્લસ કર્યાની જગ્યાએ આપણે ત્યાંથી માઇનસ કરત. ખબર પડી? એટલે અહીંયા ભૂલ થવી જોઈએ નહીં. પહેલાં જે આપેલી જે ડિટેલ લખો, ડિટેલ લખીને આકાર ક્યાં ક્યાં છે એ નક્કી કરો. આકાર નક્કી થઈ જાય પછી બધી કિંમતો મૂકી દો એટલે ત્યાં દાખલો પૂરો. ચાલો એક વખત નજર નાખી લ્યો પછી આપણે આગળ વધીએ. ચાલો હવે તો કે ઉદાહરણમાં અહીંયા મેં લખ્યું છે કે પહેલું ઉદાહરણ જે તમને હોમવર્કમાં આપું. શું કામ? તો કે એના જેવો આપણે એક સ્વાધ્યાયમાં દાખલો ગણ્યો સેમ ટુ સેમ એના જેવું છે, પરંતુ તમારી પાસે જે ટેક્સ્ટબુક છે એમાં એ દાખલો તમને બે રીતના ગણીને આપેલો છે. એક તો જો તમે સૂત્રનો ઉપયોગ કરો અને કઈ રીતના દાખલો સહેલો પડે, અને વગર સૂત્રે તમે એ દાખલો ગણો કઈ રીતના અઘરો પડે, એ રીતના બે રીતના તમને દાખલો ગણીને આપેલો છે. પરંતુ એ તમારે ઉદાહરણ ભલે તો તમારી પાસે ટેક્સ્ટબુકમાં આખું કમ્પ્લીટ ગણેલું જ હશે, પરંતુ આપણે આપણી સ્વેચ્છાએ નિષ્ઠાથી માત્ર રકમ લખી અને બુક બંધ કરી દેજો. કેમ કે આપણે એના જેવો દાખલો ગણ્યો છે તો એ પ્રમાણે દાખલો ગણજો સૂત્ર પ્રમાણે, અને ટ્રાય કરજો કે કઈ રીતના કામ કરવું. અને છતાંય ખબર ન પડે તો બુક ખોલીને તમે જરાક જોઈ લેજો હિન્ટ, પછી પાછો મોઢે ગણવાનું ટ્રાય કરજો. હવે તો કે એના પછી જે ઉદાહરણ 2 હતું તો કે એમાંય આપણે આ દાખલો ગણી ગયા. આવો જ દાખલો સ્વાધ્યાયમાં હતો. તો ફરી પાછો મેં આ દાખલો લેવાનું કારણ કે ભાઈ થોડું ઘણું ફરી પાછું રિવિઝન થાય. અને આ દાખલો ન ગણવાનું કારણ કે આ બિલકુલ સહેલો દાખલો હતો, તો એના માટે મેં દાખલો નથી, પણ આમાં થોડુંક મગજની જરૂર પડશે એટલા માટે આ દાખલાને મેં ફરી પાછો લીધો. ચાલો રકમ જોઈએ તો કે આપેલ આકૃતિમાં બતાવેલ એક 100 પીસ એ સમઘન અને અર્ધગોલકનો બનેલો છે. આ 100 પીસનો પાયો સમઘન છે અને તેની પ્રત્યેક ધાર 5 સેન્ટીમીટરની છે. હવે તો દરેક ધાર 5 સેન્ટીમીટરની છે અને 4.2 સેમી વ્યાસવાળો
હવે જો આનો વ્યાસ તમને આ જે સમઘન છે એનો વ્યાસ તમને આપી દીધો 4.2 સેમી, તો તેની ઉપર બેસાડેલો છે આ શોપીસનું કુલ પૃષ્ઠફળ શોધો. હવે જો આમાં એક જ પ્રકારની તકલીફ છે કે અહીંયા જે હું બ્લુ માર્કરથી દેખાડીશ આપણે એટલામાં જ કામ કરવાનું છે. જો એક તો આ સમઘન આવી જશે, પરંતુ આ જે અર્ધગોલક બને એને ભેગું એડ કરવાનું રહેશે. તો જો હવે અહીંયા તો કે સૌથી પહેલાં સમઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ ગોતવું પડશે. એ મળી ગયું, એના પછી એની ઉપર જો અર્ધગોલક બનેલો છે તો ભેગું અર્ધગોલકનું પૃષ્ઠફળ ગોતશો. પ્રશ્ન એ થાય કે સાહેબ આ અર્ધગોલક બંધ લેવો કે ખુલ્લો લેવો? તો જો આપણે માત્ર ઉપરનો જે ખુલ્લો ભાગ છે એની જે સપાટી છે એનું જ આપણે કામ કરશું. શું કામ આવું શું કામ કર્યું? તો કે જો આ જે બાજુ છે એ કુલ પૃષ્ઠફળ ગોતશું તેમાં 6 બાજુ આવી જશે કે નહીં? તો જો આ બાજુ આવી ગઈ તો ઓલરેડી અહીંથી તો બંધ થઈ ગયો. હવે જો કદાચ એવું ન કરવું હોય તો તમારે કામ શું કરાય? તો કે આને માત્ર 5 બાજુવાળું સમઘનનું આપણે માપ ગોતી લઈએ. પછી ભલે તમારે બંધ અર્ધગોલક, મેં તમને ગયા વખતે આવો દાખલો આવ્યો ત્યારે મેં એમાંય કીધું હતું કે આ રીતના કામ કરો તો પણ જવાબ આવી જશે. ચાલો હવે સૌથી પહેલું કામ તો કે જે માપ આપેલા છે એ લખીએ. સમઘનની બાજુનું માપ 5 સેમી છે અને બીજી વસ્તુ આપી તો કે અર્ધગોલકનો વ્યાસ બરાબર 4.2 સેમી છે. તેથી અર્ધગોલકની ત્રિજ્યા બરાબર 4.2/2 સેમી અથવા તો આને લખશું 2.1 સેમી. બંનેમાંથી એક જે ઉપયોગ આપણે જરૂર પડશે એનો ઉપયોગ કરશું. ચાલો એટલું થઈ ગયું. તો પહેલું કામ સમઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ બરાબર 6L² થશે. તો કે 6 ગુણ્યા 5નો વર્ગ એટલે 6 ગુણ્યા 25 અને 25 6 150 સેમી² મળી ગયું. ચાલો એક કામ કમ્પ્લીટ થયું. આપણે આમાંથી જે સમઘનની જરૂર હતી એનું કામ આપણે કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું. ચાલો હવે જે કામ આવશે તો કે 100 પીસનું કુલ પૃષ્ઠફળ બરાબર સમઘનનું પૃષ્ઠફળ ઓછા તો કે અહીં જે અર્ધવર્તુળ અર્ધગોલકનો જે પાયો છે વર્તુળાકાર, અર્ધગોલક પાયાનું ક્ષેત્રફળ વત્તા અર્ધગોલકની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. જો મેં આ સૂત્ર લખ્યું એમાં કંઈક આપણે સમજી લઈએ તો કે જે આખું સમઘન છે એ સમઘનમાં આખા સમઘનનું પૃષ્ઠફળ એમાંથી આપણે આ જે વર્તુળાકાર પાયો હતો જે ગોલકનો એ આપણે બાદ કરશું. શું કામ? તો કે ઓલરેડી બાજુનું જે સમઘન આખા સમઘનનું પૃષ્ઠફળ લીધું એમાં એ બાજુ આવી ગઈ એટલે ડબલ વખત ન થાય એટલા માટે આપણે વર્તુળાકાર પાયો બાદ કર્યો. પછી શું એડ કર્યું? તો કે અર્ધગોલકની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. ખબર પડી? એટલે આખું જે બહારનો ભાગ છે એનું આપણે ક્ષેત્રફળ મળી ગયું. ચાલો હવે અહીંયા તો કે સમઘનનું પૃષ્ઠફળ આપણે હમણાં ગોતી લીધું માઇનસ અર્ધગોલક પાયાનું ક્ષેત્રફળ એટલે -πr² વત્તા 2πr². ચાલો હવે તો કે 150 વત્તા πr². ચાલો આ કઈ રીતના? તો કે જો અહીંયા πr² -πr² પ્લસ 2πr² એટલે શું થયું? તો કે બેમાંથી એક જાય તો 1πr² વધશે. ચાલો હવે જે કિંમત જાણીએ છીએ મૂકી દઈએ. 150 વત્તા 22/7 ત્રિજ્યા આપણે હમણાં લખી કે આમ ભાઈ કઈ ઉપયોગી આવશે? તો કે 21 એટલે કે 2.1 ગુણ્યા 2.1. ચાલો અહીંયાથી જે જવાબ આવશે એ તમારે આવશે સેમી². અને આ દાખલો ત્યાં પૂરો થાય.
ચાલો એક વખત નજર નાખી લો. આમાં આપણે ફરી પાછું રિવિઝન નથી કરતા. શું કામ? તો કે આવો દાખલો આપણે આની પહેલાં ગણી ગયા છે. ચાલો એક વખત જોઈ લો. ચાલો તો હવે અહીંયા દાખલો કમ્પ્લીટ થાય છે. ઉદાહરણ 2. હવે જે બાકીના જે ઉદાહરણ રહે છે એ હોમવર્કમાં ટ્રાય કરજો. અને છતાં એવા મને એમાંથી લાગશે કે ભાઈ ઉદાહરણ ગણાવવાની જરૂર છે, તો એમાં ફરી પાછા આપણે આગળ વધશું, પરંતુ એ નવા લેક્ચરમાં. આજ માટે અસ્તુ.